character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, KARIKALAMPAKKAM. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7. Good evening to all the 10th students. லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பற்றி பார்த்தோம். அதை பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறது, குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தேன். அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே போல் ஸ்கொயர் ரூட்டை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம். ஸ்கொயர் ரூட் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது நீங்கள் பப்ளிக்கில் மேக்ஸிமம் அந்த கொஷின்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கொஷின் பேப்பரில் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? கேட்காமல் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால் அந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் வீட்டிலே ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எல்லா சம்ஸையும் டெய்லியும் ஒரு சம்ஸை அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. எக்ஸசைஸ் 3.8 ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கலாம். ஓகே, this is for quadratic expression. Quadratic expression na eppadi irukum pathina, this is for in a particular expression degree enakku 2 irukanum. 2 irundhu is called about quadratic expression, which is expressed about p of x is equal to ax square plus bx plus c. A is not equal to 0 and a comma b comma c are real numbers. Okay, idu enode quadratic expression solluvaanga. And also zeros of your quadratic polynomial. Zeros of your quadratic polynomial means for any polynomial, let us consider about p of x be a polynomial. X is equal to a is called 0. P of x is equal p of x. அப்போ p of a என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா that is equals to 0 இருக்கணும். அப்போ x equal to a is called 0 of p of x இருந்துச்சுன்னா எனக்கு x equal to a சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு polynomial எனக்கு வேனிஷ் ஆச்சுனாக்கா that is p of a equal to 0. This is called about zeros of a quadratic polynomial. Give one example பாருங்க. p of x given x square minus 2x minus 8. Then p of minus 2 x க்கு பதிலா minus 2 substitute பண்றேன். 4 plus 4 minus 8 that is equal to 0. அப்ப என்ன zeros of a polynomial என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா and also p of 4 apply பண்ணாலும் எனக்கு 0 கிடைக்குது. அப்ப therefore minus 2 and 4 are zeros of the polynomial சொல்லிக்கலாம். Given the polynomial க்கு minus 2 and 4 are zeros of the quadratic polynomial. Okay, and next one பாத்தீங்கன்னா roots of the quadratic equation. Roots of a quadratic equations தான் நம்ம இப்ப சொன்னோம். ax square plus bx plus c equal to 0 be a quadratic equation. The values of x such that the expression ax square plus bx plus c becomes 0 are called roots of the quadratic equation. அப்போ ax square plus bx plus c equal to 0 னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ in these equations will be considered about என்னுடைய first coefficient terms நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டிவைட்ல கன்சிடர் பண்ண போகிறேன். அப்போ டிவைடட் ஆகுது வெளியில் எடுக்கிறேனாக்கா இங்கே இருக்கிற வெளியில் எடுக்கிறேன்னா இங்கே எனக்கு இல்லை அதனால் டிவிஷனில் எழுதியிருக்கேன், இங்கேயும் எனக்கு இல்லை அதனால் டிவிஷனில் எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? அப்போ தேர்ஃபோர் தென் வில் பி மல்டிபிள் இருக்கிறது என்ன வந்துச்சுன்னா டிவிஷனாக மாறிடும். அப்போ ஏ இஸ் எப்பயுமே நாட் ஈக்குவல் டு 0. அதனால் எனக்கு எது மட்டும்தான் 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது, இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது. அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்
plus bi by a x plus c by a equal to 0. அப்போ in this orderல கிடைச்சது நான் in terms of completing squareக்கு மாற்ற போகிறேன். அப்போ completing squareக்கு எப்படி மாற்றுறது, அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க? அப்போ x ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சாச்சு, b by 2a into 2x. இங்கே பாருங்கள், இந்த 2ஐயும் இந்த 2ஐயும் கேன்சல் பண்ணால் b by a x அதே ஆர்டர் கிடச்சிச்சிங்களா? ஏன்னா இது என்னுடைய ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபார்முலாஸுக்கு நான் ஈக்குவலன்ஸாக கொண்டு வரதுனால அதை மாற்றி எழுதியிருக்கேன். அப்போ a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab, ஏன்றது எக்ஸு, அப்போ ஏன்றது எக்ஸாக கிடச்சிடுச்சு, 2 இங்கே இருக்குது, அண்ட் பின்ற டேர்ம்ஸ் இது ஃபுல்லாக, அப்போ இதுதான் எனக்கு பின்ற டேர்ம்ஸ். அப்போ a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர், ஏன்னா இங்கே இந்த டேர்ம்ஸே இல்லைன்றதுனால ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர், அப்போ ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணியாச்சு, இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சாச்சு. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த ஆர்டர் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்போ இதுக்கு பதிலாக என்ன ஃபார்முலா எழுதுவீங்க? a plus b the whole square ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். அப்போ இதுக்கு பதிலாக we write down the term a plus b the whole square, a plus b the whole square, x plus b by 2a the whole square. இங்கே இருக்கிற டேர்ம்ஸ் நெகட்டிவ் என்னென்னு வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் என்னென்னு வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயரை உள்ள அப்ளை பண்ணும்போது b ஸ்கொயர் டிவைட் பை 4a ஸ்கொயர் மைனஸ் c பை a. இட் இஸ் காமன் ஆஃப் த எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க. காமனாக எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், இங்கே 4a ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கே a இருக்குது, அப்போ 4a ஸ்கொயர் இஸ் ஏ காமன், அப்போ b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac, அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் டு, அப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்கிறதுனால 2 ரூட் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கும். அப்போ ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x ப்ளஸ் b பை 2a ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை, இங்கே 4க்கு ரூட் எடுத்தால் 2 கிடைக்கும், a ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் a கிடைக்கும், அப்போ 2a, ஏன்னா ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் ஸ்கொயருக்கு. அப்போ தேர்ஃபோர் ரெண்டு டேர்ம்ஸ், இங்கே பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் என்னென்னு வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவாக மாறிடும். அப்போ தேர்ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் டு மைனஸ் b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைட் பை 2a. அப்போ எனக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கு. எக்ஸுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் b ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைட் பை 2a, அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் b மைனஸ் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைட் பை 2a. இதுதான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய ரூட்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ். x இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது தட் இஸ் ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c ஈக்குவல் டு 0. இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஃபார்முலா, குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா we use the condition minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. இதுதான் உங்களுடைய ஃபார்முலா, குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே அதோடைய டெரிவேஷன் பார்ட்டே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த டெரிவேஷனையே உங்களுக்கு கொஷின்லேயும் கேட்பாங்க. எப்படி இந்த டெரிவே பண்ணுறாங்க அதே கொஷினாக கேட்பாங்க. அது எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுதான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய ஃபார்முலா. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்? குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணலாம் பாருங்கள். If alpha and beta are the roots of the quadratic equation, alpha and beta நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா roots of the quadratic equation எடுத்துக்கிறேன். ax square plus bx plus c equal to 0. Then alpha is equal to, அப்போ ரெண்டு ரூட்ஸ் என்னன்னு சொன்னதுனால ரூட்ஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் தான் நான் x is equal to மைனஸ் b ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொன்னேன், ப்ளஸில் ஒன்றும் நெகட்டிவில் ஒன்றும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா, அப்போ ரெண்டுத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா பண்ணும்போது பாருங்கள் இங்கே என்ன கேன்சலேஷன் ஆகுது பாருங்கள். இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கேன்சலேஷன் ஆகிடுச்சா? அடுத்தது மைனஸ் பி மைனஸ் 2bன்னு வருமா? அப்போ இங்கே இருக்கிற 2க்கு 2 கேன்சல் பண்ணலாம், மைனஸ் b பை a. அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் b பை ஏன்னு கிடைக்கும். அடே ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் alpha beta ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ will be cancellation of the terms a plus b the whole square. On simplify we get the term c by a கிடைக்குது. alpha beta equal to c by a. ஓகே, அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸை we will be find out the quadratic equation வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? alpha plus beta is equal to minus b by a and product of the roots பார்த்தீங்கன்னா c by a. we use the formula. ஓகே, அப்போ இது எனக்கு கிடைச்சிச்சுனாலே since the condition about x minus alpha and x minus beta are factors of ax square plus bx plus c equal to 0. அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் in terms of நான் எடுத்துருக்கேன் x minus alpha into x minus beta equal to 0. அப்போ what about in a product will be considered sum of x square minus
alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. இதுதான் ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொன்னது தான். x ஸ்கொயர் மைனஸ் sum of roots into x plus product of roots equal to 0 is a given general equation of form of the quadratic equation. அதாவது ஒரு ரூட்ஸை கொடுத்து நான் quadratic equation ஃப்ரேம் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா x ஸ்கொயர் மைனஸ் sum of roots into x plus product of roots equal to 0. இது இம்பார்ட்டன்ட் அகைன். ஓகே, இதை நல்லா ரீகால் பண்ணுங்கள், இந்த ஃபார்முலாஸை எழுதி பாருங்கள். ஓகேங்களா? இதில் நோட் 1 கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன நோட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். What about in a given node condition? ax square plus bx plus c equal to 0 can equivalently be expressed as இங்கே a நான் டேர்ம்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன், காமன் டிவைடில் எடுத்திருக்கேன். x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b பை a ப்ளஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி பை ஏ ஈக்குவல் டு 0. அப்போ சார் இங்கே நெகட்டிவ் சொன்னீங்களே, அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் என்ன போச்சு, நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக மாறிடுச்சு சின்ஸ் a இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, டிஸ் கிளியர் அபவுட்? புரியுதுங்களா இது வரைக்கும்? இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் சம்ஸ் பார்க்கலாம். வாட் அபவுட் த ஒன் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் 3.24. எக்ஸாம்பிள் 3.24ல என்ன கொஷின் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். ஒரு குவாட்ராட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஜீரோஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன். எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்? ஃபஸ்ட்டு கிவன் பாலினாமியலில் p of xன்னு எடுத்தாச்சு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். p of x is equal to what about the product and sum? How will we find out the x plus 2 into x plus 6? Will be calculate about coefficient 1. About 1 into 12 is equal to 12. Product is 12 and sum is 8. About sum of the value 8. Product is 12 and sum is 8. What we get the answer? 2 6 are 12 சொல்லலாமா? 2 6 are 12. அப்போ 2 6 adding the terms will be 8. அப்போ both the terms will be considered. அப்போ x plus 2 இங்கே quadratic equationல வேரியபிள் xன்றதுனால x plus 2 into x plus 6ன்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோன்னாக்கா அப்போ x plus 2 equal to 0, x plus 6 equal to 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ what do we get the term? x is equal to x plus 2 equal to 0 one of the terms and x plus 6 equal to 0 another term. அப்போ x is equal to minus 2, x is equal to minus 6. Okay, அப்போ it is a zeros of the quadratic polynomial. அப்போ நான் in terms of அதை substitute பண்ணால் எனக்கு 0 கிடைக்குது. அப்போ 0 கிடைச்சதுன்னா what about in terms of minus 2 and minus 6 are zeros of the polynomial சொல்லி ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். write down the quadratic equation in general form for which sum and product of the roots are given below. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். write down the quadratic equation. நான் தான் quadratic equation ரைட் பண்ணணும். இங்கே ஜென்ரல் ஃபார்மில் ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. which sum and product. அப்போ கொடுத்துக்கிற நம்பர்ஸ் என்னன்னு பாருங்கள். sum of the roots and product of the roots. ஓகே, அப்போ are given below ன்னு சொல்லனால we use the general form of the equations. என்ன சொன்ன உங்களுக்கு, x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொன்னோமா. இங்கே கிவன் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா 9 எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சா. அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா 14 எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட் அபவுட். அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ சேம் மெத்தட் பாருங்கள். minus 7 by 2, 5 by 2ன்னு இருக்குது. அப்போ x ஸ்கொயர் மைனஸ் minus of 7 by 2 into x plus 5 by 2 equal to 0. And simplify we get the term that is equals to 2x square plus 7x plus 5 equal to 0. This is also same method of the question. இதுக்கு எப்படி substitute பண்ணீங்க, x square minus of x square minus of minus 3 by 5 x plus minus 1 by 2 equal to 0 and simplify we get the term that is equals to என்ன கிடைக்குது பாருங்க, 10x square plus 6x minus 5 divided by 10. அப்போ that is equals to will be cross multiply. அப்போ cross multiply பண்ணும்போது that is a simplify the equation in a quadratic form. 10x square plus 6x minus 5 equal to 0. Okay, it is clear about. இப்போ நம்ம பார்த்த ரெண்டு டாபிக் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா find the unknown value. ஓகே, இப்போ ஏதோ ஒரு மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும். அதே போல் கொஷின்ஸில் இன்னொன்று கேட்பாங்க, என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா find the sum and product of the roots. இப்போ நான் sum of the roots நான் தான் கண்டுபிடிக்கணும், product of the roots நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்னு பாருங்கள். in terms of x square plus 8x minus 65 equal to 0.
alpha and beta are the roots of the given quadratic equation. அப்போ what about in terms of a, b, c? What about a equal to 1, b equal to 8, c equal to minus 65? Sum of roots உடைய formula சொன்னோம் minus b by a. அப்போ then substitute alpha plus beta is equal to minus b by a equal to minus 8. அப்போ sum of roots கண்டுபிடிச்சாச்சு. And product of roots அதே போல் same as also alpha beta equal to c by a. அப்போ minus 65. ஓகே, அப்போ ரெண்டு டேர்ம்ஸ் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்ஸை லாஸ்ட்டாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் செகண்ட் ஒன் கொஸ்டின் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5x plus 7 equal to 0. அப்போ in these equations what about a equal to 2, b equal to 5, c equal to 7. a equal to 2, b equal to 5, c equal to 7. Okay, அப்போ in this order of the terms alpha plus beta minus b by a minus 5 by 2 and alpha beta c by a 7 by 2. Okay, this get the answer of the solution. And the last one terms பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், k square 2 minus 2k cube கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி will be considered about. இதில் எது எனக்கு வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா x தான் என்னுடைய வேரியபிள். நீ quadratic equation பாலினாமியலில் x வேரியபிள், x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் அண்டு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அந்த இடத்துல மைனஸ் கே ஸ்கொயர்ன்றது பி டேர்ம்ஸ், ஏன்றது கே அண்டு சின்றது minus 2k cube. அப்போ alpha plus beta equal to minus b by a. Then substitute minus of minus k square divided by k. k cancel பண்ணிக்கலாம் ஒரு terms. அப்போ negative into negative positive. Then we get the answer k. And product of roots பார்த்தீங்கன்னா c by a minus 2k cube divided by k. cancel பண்ணால் minus 2k square. Okay. இப்போ sum of roots எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க, கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சால் தான் நீ ப்ராப்ளம்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்ல முடியும். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணி சென்ட் அவுட் த வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஹோம் ஒர்க் சம்ஸ். ஓகே, இன் எக்ஸசைஸ் 3.9 டிட்டர்மைன் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் whose sum and product of the roots are. அப்போ எனக்கு sum of rootsம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸும் given கொடுத்துட்டாங்க. இதை ஈக்குவேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்ல பாருங்கள், இப்போ ப்ரீவியஸ் சம்மில் கண்டுபிடிச்ச மாடல் எக்ஸாம்பிளில் ஃபைண்ட் த சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இதில் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. ஓகேங்களா, புரியுதா? இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. ஓகேங்களா, ரெண்டு ப்ராப்ளமையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி சென்ட் அவுட் த வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் அபவுட் என்ன டாபிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைய சால்விங் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இப்போ ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறது. ஓகேங்களா, அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்றத இங்கே ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்கலாம். அது சால்விங் ஏ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஒரு மெத்தட், ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரியும், ப்ராடக்ட்டு அண்டு சம்மை யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சொல்லுவீங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. சில ப்ராப்ளத்தில் என்னால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியலனாக்கா அது யூஸிங் த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வரும். ஓகேங்களா, அதனால் நல்லா கன்சிடர் பண்ணுங்கள், கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பாருங்கள். Solving a quadratic equation by factorization method. Write the equation in general form. இந்த ஆர்டரில் ஜென்ரல் பண்ணுவேன். அதுக்கு அடுத்தது by splitting middle term split பண்ணி factorize the given equation. After factoring the given quadratic equation can be written as a product of two linear factors மாற்றுவேன். அடுத்தது equate each linear factors to 0 and solve for x. இந்த மாதிரி எக்ஸை வந்து நான் ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு 4 ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கு ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ரூட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாத, ரூட்டில் கொடுத்தாலும் எளிமையாக சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை முடிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், சால்வ் 2x ஸ்கொயர் minus 2 root 6x plus 3 equal to 0. Okay, in this quadratic equation. அப்போ in this quadratic equation will be considered 2x square minus in terms of இங்கே பாருங்கள் 2 root 6x னுக்கு 2 times எழுதிக்கலாம். அப்போ minus root 6x plus 3 by splitting the middle term. நாங்கள் ஸ்டெப்ஸ் சொன்னோம்ல அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டோம் பாருங்கள். ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் in terms of root 2 in terms of எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா root 2 into root 2 எழுதிக்கலாம். அதே போல் இங்கே x ஸ்கொயர் in terms of x into x எழுதிக்கலாம். அப்போ in terms of இங்கே root 6 எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள். அதே போல் root 6 equal to root of
2 into 3 எழுதலாமா 2 3s are 6 again splitting the term root 2 into root 3 ஓகே நீங்கள் ப்ராடக்ட்டில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டிங் த டேர்ம்ஸில் பண்ணி தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரூட் 2x காமனாக எடுத்துருக்காங்க அப்போ ரூட் 2x மைனஸ் ரூட் 3 மட்டும் உள்ளே இருக்குது இங்கே மைனஸ் ரூட் 3 வெளியில் எடுத்திருக்காங்க இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ரூட் 2x மைனஸ் ரூட் 3 அப்போ போத் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுனால காமனாக எடுக்கும்போது இந்த டேர்ம் ரெண்டுமே என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராடக்டாக மாறுது ஓகே புரியுதுங்களா அப்போ ரூட் 2x மைனஸ் ரூட் 3 இன்ட்டு ரூட் 2x மைனஸ் ரூட் 3 அப்போ ரெண்டு டேர்ம்ஸ் ப்ராடக்ட் டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 ஈக்குவேட்டிங் த ஃபேக்டர்ஸ் டு பி ஈக்குவல் டு 0க்கு நான் ஈக்குவல் பண்ணுவேன் அப்போ 0க்கு ஈக்குவல் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் அனதர் டேர்ம் ஈக்குவல் டு 0 அப்போ ரூட் 2x ஈக்குவல் டு ரூட் 3 இங்கே ரூட் 2x ஈக்குவல் டு ரூட் 3 அப்போ x இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரே சேம் சொல்யூஷன் தான் கிடச்சிருக்கு ரூட் 3 பை ரூட் 2 ஓகே டிஸ் கிளியர் அபவுட் புரியுதுங்களா நீங்கள் quadratic equation in terms of solving method factorization மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணி எக்ஸசைஸ் 3.9 கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் சம்ஸை ஹோம்ஒர்க்கை ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணி சென்ட் அவுட் த வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஓகே அண்ட் ரிமைனிங் கிளாஸில் வந்து நம்ம இதை பற்றி இதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ டு ஆல்